اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج آپ کی خدمات عالیہ میں 5واں سلسلہ ہے، گفتگو ہے اخلاقیات کے عنوان پر. سب سے پہلے تو 5 حدیثیں ہیں مولا کائنات کی، وہ سماعت کر لیجئے. آپ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید میں 2 جگہ خلق کا لفظ آیا ہے. ایک یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور خلق کا احادیث میں آیا ہے. پہلے میں وہ احادیث پڑھ لوں، پھر اس کے بعد میں کچھ پوائنٹ آج بہت امپورٹنٹ ہے جلدی عرض کروں گا. پہلی حدیث تو یہ ہے کہ اِنَّ بَذْلَ التَّحِيَّةِ، کسی کو سلام کر لینا، صرف سلام کر لینا، من محاسن الاخلاق، سب سے بہترین اخلاق یہ ہے کہ آپ کسی کو سلام کر لیں. اب سلام پر کتنی دیر لگتی ہے یا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. یہ واحد واجب ہے کہ جس کا ثواب 1 ہے، اور واحد سنت ہے جس کے ثواب 99. جو سلام کرتا ہے اس کو 99 ثواب ملتے ہیں، حالانکہ وہ سنت ہے. اور جو جواب دیتا ہے اسے 1 ثواب ملتا ہے. مولا نے اس کی علت بیان کی، ریزن بتائی. البادی بالسلام بریء من الکبر. کسی نے پوچھا سرکار ساری مصیبتیں جان چھوڑ گئیں، تکبر جان نہیں چھوڑ رہا. آپ نے فرمایا سلام میں پہل شروع کر دو، تکبر کبھی قریب نہیں آئے گا. میں جب قم گیا تو آپ حیران ہوں گے، وہاں پر کوئی سلام کرنے نہیں دیتا تھا. پہلے 3-4 مہینے تو یہ بات سمجھنے میں ہی لگ گئے کہ آخر ان کے ہاں یہ کیا رواج ہے. کوئی بندہ علیکم السلام نہیں کہتا، سلام 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 سلام، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. تو ان کی عادت بن چکی ہے کہ 99 لیں، 1 کیوں لیں. تو یہ ایک بہترین اِنَّ بَذْلَ التَّحِيَّةِ مِن مَحَاسِنِ الاخلاق، یہ مولا کی حدیث مبارک ہے، مولا کائنات سلام اللہ علیہ. ایک حدیث اور سن لیجئے، خیر المکارم الایثار، سب سے اچھا جو اخلاق کا پہلو ہے وہ قربانی دینا ہے. آپ کو ایسے دوست بہت زندگی میں ملے ہوں گے جو آپ کو جان دینے کو تیار ہوں گے، مال والے نہیں ملیں گے. جی ہاں، جان کے لیے ہم نے جان کیا لینی ہے، ہم نے کوئی قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ. تو مال کوئی نہیں دیتا، مال کی دینے والے بہت کم ہوتے ہیں، جان دینے والے بہت ہیں. ہماری جان حاضر ہے، آپ کے لیے ہماری جان حاضر ہے. تو ایثار، قربانی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ قربانی دیکھیں آپ. وَنْحَر کی قربانی دیکھیں، اہل بیت عصمت و طہارت کی. تو ایثار اور قربانی
सीखें, सेक्रीफाइस सीखें, खर्च करना सीखें, बादल करना सीखें, जेबों को हवा लगाना सीखें, बैंकों में से पैसे निकलवाना भी सीखें, जैसे जमा कराने सीखें। तो ये इरशाद गिरामी आप अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें। एक और इससे भी जबरदस्त हदीस है, अल अफ़्वो ताजुल मकारिम, माफ कर देना, माफ कर देना। जैसे आपसे किसी दोस्त से आपके हक में हक तलफी हो गई, तो बल्कि मैं तो कहता हूं वो दोस्त ही क्या है कि जो हक तलफी ना करे। आजकल तो दोस्त की पहचान ही यही है, जो लम्हे लम्हे पे हक तलफी करे उसी को तो दोस्त कहते हैं। जी हाँ, तो अगर खुदा ना खास्ता हो जाए कोई हक तलफी किसी से, तो और वो माफी मांगे, तो फरमाया कि जो माफ कर देता है वो समझे उसने करामत का ताज पहन लिया है, वो अखलाक का ताज पहन के चल रहा है। जैसे खत्म कुरान के बारे में हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा खत्म कुरान करता है या अपने बच्चे का खत्म कुरान यानी पूरा कुरान पढ़ा लेता है, तो उल्बिसा यौमल क़ियामत ताजल करामत, उसको क़यामत के दिन क्राउन प्रिंस बना के मैदान महशर में लाया जाएगा। लोग पूछेंगे कि ये कौन है, हमें जान के लाले पड़े हुए हैं और ये बंदा ताज पहन के आया है। तो फरिश्ते आवाज देंगे, इसने अपने बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया था। तो आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने का एहतमाम जरूर करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा दुनिया में भी आखिरत में भी। मैंने देखा है जो खुदामुल कुरान होते हैं वो दुनिया में भी यकीन करें कि नीडी नहीं होते, अल्लाह उन्हें बहुत रिस्क देता है। हमारी एक कराची में अंजुमन थी, अंजुमन खुदामुल कुरान खारादर, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। वो एक पुरानी सी बिल्डिंग थी और पुराने ही लोग थे, बूढ़े बूढ़े, उनमें एक मैं जवान होता था, बस सारे बूढ़े बूढ़े होते थे। तो वो वहाँ पर दर्स होता था मेरा 10:30 बजे रात से लेकर और 11:15 बजे तक। तो वो उन्होंने अंजुमन खुदामुल कुरान कायम की। तो वो जो बुजुर्ग थे, मैंने जब किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यही बुजुर्ग कराची के सबसे बड़े सेठ हैं जिनके जहाज चलते हैं, क्योंकि ये खुदामुल कुरान है। तो आप खिदमत कुरान सीखें, जैसे गुलामी है अहले बैत माशाअल्लाह आपने सीखी है, इस तरह आप खुदामुल कुरान बने। इससे रिस्क भी बढ़ता है, बीमारियां भी खत्म होती हैं, क़ज़ाए हवाइज भी होता है, कर्जे भी चले जाते हैं, मुश्किलात भी हल होती हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह ताज पहनाएगा अगर अपने बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा लिया। हमारे इमरान में आज आ गए हैं ज़ियारतें करके, अल्लाह इनकी ज़ियारतें कबूल करे। इनके एक दोस्त हैं 80 साल के, अभी उन्होंने यस्सरना कुरान शुरू किया है, परवेज साहब ने, हाँ जी, अभी उन्होंने शुरू किया हुआ है, अब्दुल्ला के भी वो दोस्त हैं। तो उन्होंने अब यस्सरना कुरान शुरू किया है 80 साल की उम्र में। और आज मुझे बता रहे थे कि मेरा उस्ताद बता रहा था कि अलिफ बे तूने अच्छी पढ़ ली है। मैंने कहा बहुत जल्दी पढ़ ली है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह तौफीक देगा खत्म कुरान की भी। तो आप हजरात ने नहीं भी पढ़ा तो एम्बेरस ना हो, ये मैं इसलिए भी अर्ज कर रहा हूँ कि एम्बेरस ना हो, आज शुरू कर दे, बेशक कोई हर्ज नहीं, आज शुरू कर दे, कुरान जरूर खत्म करें, कुरान पढ़ें, कुरान सही पढ़ें, गलत भी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनको बड़ा शौक है, ख़ासतौर पे ये कनाडा में बहुत अच्छी बात है ये कि मैं दुआए कुमैल पढ़ूंगा, मैं दुआए इफ्तिताह पढ़ूंगा, मैं दुआए मुजीर पढ़ूंगा, मैं जोशन कबीर की 10 वो बंद पढ़ूंगा, 10 पोर्शन पढ़ूंगा, बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ियारत वारिस में पढ़ूंगा, मगर इतनी गुजारिश है, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ आखिरी दिन, कि कम अज़ कम क़राअत ठीक कर लें, क्योंकि ये जब ऑनलाइन जाती है तो फिर इससे थोड़ी सी हमारी इंसल्ट भी हो जाती है। कुरान पढ़ने का शौक है, ज़रूर पढ़िए, मगर कुरान ठीक कर लीजिए। ये नहीं कि आप कुरान पढ़ना ही छोड़ दें आज के बाद, ऐसे नहीं है, पढ़ें ज़रूर मगर ठीक करके पढ़ें। ये मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है पूरी मिल्लत जाफरिया से, अपनी पूरी कौम से ये गुजारिश है। नमाज भी ठीक कर लें, नमाज की क़राअत भी ठीक कर लें, रब्बाना वगैरह भी ठीक कर लें, कुनूत भी, रुकू भी, सजदा भी, ज़ियारत भी, ये सब ठीक कर लें। अज़ान व इक़ामत भी ठीक कर लें, ताकि हमारा जो मैसेज जाए तो ये मैसेज जाना चाहिए कि माशाल्लाह हुसैनिया के अंदर जो अज़ान है वो प्रॉपर है, जो इक़ामत है वो प्रॉपर है,
जो नमाज पढ़ाने वाला है वो प्रॉपर पढ़ाता है, पढ़ने वाले प्रॉपर पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने वाले, दुआएं पढ़ने वाले, ज़ियारतें पढ़ने वाले, माशाअल्लाह इतना सीख गए। अब तो आप ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, अब चले उधर खैरुल, ये अर्ज कर दिया आपको, अल अफ़्वो ताजुल करामत। और अब सुन लीजिए एक जुमला और फरमाते हैं, अहसनुल मकारिम में, सबसे बेहतरीन मकारिम में से ये है कि अफ़वुल मुक़तदिर व बज़लुल मुफ्तक़िर। सुबहान अल्लाह, ये चौथी हदीस है। फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन अखलाक ये है कि वो बंदा माफ कर दे जो कुदरत रखता हो इंतकाम के ऊपर। आप पावरफुल हैं, आप ताकतवर हैं, आप कोई ना कोई काम करके इनको, अपने दोस्त को या रिश्तेदार को रिवेंज उनसे ले सकते हैं, बदला दे सकते हैं, बदला ले सकते हैं। तो सरकार फरमा रहे हैं कि बेहतरीन अखलाक ये है कि जब ताकत हो तो बंदा माफ कर दे, ताकत ना हो तो फिर तो मौलाना की तरह हर एक ही मुत्तकी होता है। ताकत हो तो माफ कर देना चाहिए, खास तौर पे घरों के माहौल में। अब अगर अर्रिजाल क़व्वामून अलन-निसा, अगर मर्द ताकत रखता है तो वो माफ करना सीखे, मौला ये फरमा रहे हैं। अगर बॉस है वो कुदरत रखता है तो वो माफ करना सीखे, बाप है तो बच्चों की लग़ज़िशों को माफ करना सीखे, उस्ताद है तो माफ करना सीखे। ये चीज़ मैंने भी कुम में जाकर सीखी है। पहले मुझे बिल्कुल, मैं अगर कुम न गया होता तो मैं भी बड़ा सख्त मौलवी होता, बहुत ही सख्त मौलवी होता, मैं भी बात बात पे नाराज होता। अब मैं किसी बात पे भी नाराज नहीं होता, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे मजाक कर लेते हैं। एक तो ऐसा भी मजाक कर लिया, पिछले साल की बात है, आखिरी तकरीर थी, मजमा भरा हुआ था, एक बच्चा मेंबर पे चढ़ के अमामा ही ले गया हमें। कोई बात नहीं, कोई हरी नहीं, हमें क्या हुआ उससे, सारी दुनिया जानती है। सिर्फ ऑनलाइन वालों ने वो क्लिप हटा दिया थोड़ा सा। मैंने कहा रहने देना था भाई, पता चलता कि हाँ अच्छी बात, इसमें कौन सी बुरी बात है। हमने भी बचपन में ऐसी हरकतें की हुई हैं, तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो माफ करना सीखे ये। और बज़लुल मुफ्तक़िर, सुबहान अल्लाह, जो फकीर हो वो खर्च करे, ये बेहतरीन अखलाक है। जिसके पास कुछ ना हो वो खर्च करे, ये है खर्च करना। मल्टी मिलियनर $5 ला के दे रहा है सेंटर में, तो ये देना तो ना हुआ ना। इसलिए ये बस आखिरी 5वां इरशाद ये मौला कायनात का है। और मैं आज अर्ज करूंगा कि 5 तकरीरें भी भूल जाएं, ये एक जुमला मौला का ना भूलना, यही माल है इन मजालिस का। फरमाते हैं, अजिब तो लिमन यश्तरिल अब्दा बेमालिह वला यश्तरिल हुर्रा बे अखलाके। मुझे ताज्जुब है इस इंसान पर कि जो पैसे देकर गुलाम खरीद करता है, अखलाक देकर आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाता। यानी अगर आप एथिकल वैल्यूज रखते हो तो आजाद भी गुलामों की तरह नजर आएगा आपके सामने। और पैसे देकर तो गुलाम इंसान खरीद करते ही है। तो मौला ये फरमा रहे हैं कि खुश अखलाकी रखें ताकि दुनिया मुती हो जाए। सबसे बेहतरीन तरीका खुश अखलाकी है, लोगों को अपना गर्विदा बनाने का। अच्छा, ये जो कपड़े पहनने होते हैं इनमें भी अखलाक होता है, एथिक्स इन ड्रेस। जैसे हम मौलवी साहिबान, अगर मैं जीन्स में आके यहाँ फजर की नमाज पढ़ाऊं तो आधा मजमा नाराज होकर चला जाएगा, क्योंकि मेरे लेवल पे ये ठीक नहीं है। इसीलिए देखा, आपने देखा कि हम अबा जरूर ऊपर लेते हैं, अबा लेते हैं ऊपर, मगर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि जो पैंटें ऐसी पहनते हैं टाइट किस्म की, अल्लाह की पनाह के अंदर से बाहर आ रहे होते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये ख्याल रखें, बच्चियों को भी बच्चों को भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बच्चियों को भी नहीं पहनने चाहिए, बच्चों को भी नहीं। तो आगे नमाज में खड़े होते हैं
और कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि बरहनगी हो रही है पिछलों के लिए, तो ये डबल गुनाह हो रहा है। ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये ड्रेसेस के अंदर भी खुद इसके अंदर हाइजीन के अंदर भी माउथ वॉश करना, ब्रश करना, 3 मरतबा हुजूर, कम अज कम 3 मरतबा, बल्कि मैंने तो 5 मरतबा भी पढ़ा है कि हुजूर 5 मरतबा कम अज कम मिसवाक फरमाते थे 24 घंटों में, 5 मरतबा। हम 1 या 2 मरतबा करते हैं, हमें भी चाहिए ये एथिक्स भी, ये एटिकेट्स भी। बैठने की मसलन कुरान खुद कहता है तफस्सहु, जब बैठते हो तो दूसरों के लिए जगह छोड़ा करो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं बैठना चाहिए। बाल बंदे मैंने देखा कि बिल्कुल एकदम जगह नहीं भी होती तो घुसने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं। कुरान ये कहता है कि जगह खोल दो, वसअत कल्बी वसअत ज़र्फी के साथ दूसरों को प्रेफर करना चाहिए। अच्छा, अब जाहिर है कि बातें तो बहुत रह गई, टॉपिक ऐसा दिया है हमारे नवाब ने, इजाज ने, कि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जल्दी जल्दी मैं 2-3 बातें बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ। एक आज समझ लीजिए मुझसे, ये आपको काम आएगी, शायद बहुत कम कोई ये बात बताएगा जो आज मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। ये गुर की बात है, ये समझ लीजिए कि उस्तादी की बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, एक लफ्ज है खल्क, एक लफ्ज है खुल्क। खल्क कहते हैं क्रिएशन को, क्रिएट, खल्के खुदा, खल्के खुदा है ना, टू क्रिएट को भी खल्क कहते हैं, पैदा करने को भी खल्क कहते हैं। खुल्क कहते हैं एथिक्स को। खल्क जाब है अल्लाह का, खुल्क जाब है बंदे का। ये पॉइंट जरा समझ लीजिएगा। खल्क अल्लाह का जाब, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई अजम हो, कोई फारस हो, कोई अरब हो, कोई इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कनेडियन हो, यूरोपियन हो, उसकी जिल्द रेड हो, उसकी जिल्द काली हो, उसकी जिल्द सफ़ेद हो, उसके महासिन लंबे हों, वो लंबे कद का हो, वो छोटे कद का हो, मोटा हो, पतला हो, छोटू हो, बड़ा हो, ये सारे जाब अल्लाह के हैं। बंदों ने ये सारे जाब पकड़े हुए। हमारी सारी जिंदगी गुजर गई ये कहने में, अच्छा वो फलां का बेटा, वो छोटू, वो छोटू, अच्छा वो लंबू, वो लंबू, वो लंबे। ये सारे, ये हमें ये कहना नहीं चाहिए। अगर हम किसी को लंबू कह रहे हैं और वो बुरा मना रहा है तो ये बात अल्लाह तक जाती है। उसका कसूर नहीं है कि उसको लंबा अल्लाह ने बनाया है। वो कौन था लंबा सबसे बड़ा, उस सिंध वाला आलम चन्ना। आलम चन्ना मेरे पास आ गया इत्तेफाक से, उसने बेचारे ने जान भी मेरे हाथ पे ही दी है। हाँ, ये अब्दुल्ला जानते हैं, अलखोई में वो आया, हमने उसको दाखिल करवा दिया। वो जो सामने हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, नहीं सामने जो हॉस्पिटल का नाम, जमैका हॉस्पिटल, जमैका हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। तो उसने पैगाम भेजा कि साईं को या अली मदद कहें और साईं को कहें कि मेरे लेने वाले आ गए हैं, वो मेरे पास आ जाएं तो मैं चला जाऊं। मैं गया तो या अली कर रहा था, या अली या अली या अली या अली, बस कुछ और नहीं। तो साईं मेरे वो लेने वाले आ गए हैं, आप जरा हाथ मेरे सर के नीचे रख दें। मैंने हाथ जो रखा था उसकी रूह पर बास कर दिया। तो वो सबसे लंबा था, आपको तो पता ही है। हाँ, वो टॉलेस्ट था, जी हाँ, टॉलेस्ट। हम तो उसके सामने बच्चे लगते थे, जी हाँ। तो अब वो उसको अल्लाह ने बनाया, लंबा उसको अल्लाह ने बनाया। जो छोटा है वो एक कौडू है, अभी तो मर गया बेचारा। मेरा वो भी एक दोस्त था, वो भी मेरा लाहौर में कौडू जो था, वो ड्रामों में भी आता था, याद होगा, बिल्कुल छोटा सा, जी हाँ। वो तकरीबन ये यहाँ घुटने से थोड़ा सा ऊपर आता था वो, जी हाँ। चाइनीज रेस्टोरेंट में, हलाल रेस्टोरेंट में वो मुलाजिम था, वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई थी। हम वहाँ गए थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ से दोस्ती हो गई थी। तो वो अब शॉर्टेस्ट पर्सन था, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। आजकल एक इस्लामाबाद में, अभी मैं दोस्त बना के आया हूँ उसको भी, तो वो सबसे छोटा है अब वो इस वक्त। अब उसको अल्लाह ने छोटा बनाया। अगर मैं उसकी तौहीन करूंगा तो मैं अल्लाह की तौहीन कर रहा हूँ। कोई साहब काले हैं तो काला अल्लाह ने बनाया, कोई गोरे हैं, बहुत गोरे हैं साहब, कोई साहब भूरे हैं, गोरे हैं, लाल है, पीले हैं, नीले हैं, ये तो अल्लाह ने बनाया। हमने सारी जिंदगी गुजार दी अल्लाह के जॉब में इंटरफेयर करते हुए, अपनी तरफ तो हमने कभी सोचा ही नहीं।
یہ ہے اخلاقیات. دیکھیے نا خود بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. دیکھیے ہم نے بنایا تو انسان کو ہے احسن تقویم، اس سے خوبصورت نہیں بن سکتا تھا، مگر ہم نے اسے چھوڑ دیا کوڑے کے اوپر، گاربیج کے اوپر. اس ہر انسان معصومین کی ذوات مقدسہ اس سے مستثنا ہے. ہر انسان کو پیدا اچھا کیا ہے مگر وہ خواہشات کے کوڑے پہ ڈال دیا ہے. جو خواہشات کے کوڑے سے بچا کے واپس آپ کو انسان بنا لے، اسی کو مکارم الاخلاق کا تاج پہنا ہوا دیکھیں. جلدی جلدی ایک مثال اور سن لیں. ہمارے ائمہ اطہار نے اخلاقیات کے بارے میں بڑی کتابیں ہیں. ایک آیت اللہ شبر کی کتاب ہے الاخلاق، ایک نراقیین ہیں باپ اور بیٹا، ان کی کتابیں ہیں. کتابیں تو بہت ہیں. ہمارے ابھی حال میں جو جانے والے ہیں وہ آغائے آیت اللہ دستغیب تھے، ان کی ہے. میرے ایک استاد ہیں زندہ ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین مظاہری، یہ نمبر 1 استاد اخلاق تھے، نمبر 1 جب ہم گئے تھے قم میں. اور ایک اور میرے بزرگ تھے، مرجع تقلید بھی تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرزا علی مشکینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی ایک جملہ ان کا ذرا سن لیجیے. آج پہلا درس ان کے بعد جو ہم نے پڑھا انہوں نے یہ فرمایا، پہلا درس انہوں نے فرمایا انسان دارائے حالات است و ملکات، حالات سریع الحدوث و سریع الزوال، ملکات بطیع الحدوث و بطیع الزوال. یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کروڑ کا جملہ، یہ میں کھرب کا جملہ ایک عرض کر رہا ہوں. استاد نے فرمایا تھا کہ انسان کو اللہ نے حالات اور ملکات، ملکت، حالات و ملکات کے درمیان رکھا ہے. حالات جلدی آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں. ملکات دیر سے حاصل ہوتے ہیں، بہت دیر سے جاتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے اپنے حالات کو ملکات بناؤ، سخاوت کو حالت نہ بناؤ، ملکہ بنا دو. شرافت کو حالت نہ بناؤ، ملکہ بنا دو. اسمائلنگ فیس کو حالت نہ بناؤ، ملکہ بنا دو. شرافت و دیانت کو، صداقت کو ملکہ بنا دو. ملکہ دیر سے آتا ہے، جاتا بھی دیر سے ہے. حالت جلدی آتی ہے، جلدی چلی بھی جاتی ہے. اگلے سالوں کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی اور حاضر ہوئے تو ہمیں کوئی ٹاپک دیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے ابلیس سے. مگر آج ایک چیز سن لیجیے. جب سفینہ نوح میں حضرت نوح تھے تو ابلیس آیا، اس نے کہا کہ اے نوح آپ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، جس آپ کی قوم کو میں جہنمی بنانا چاہتا تھا، آپ نے بد دعا کی اور وہ سیلاب آ گیا اور وہ چلی گئی. تو میں احسان کا کچھ بدلہ دینا چاہتا ہوں. کیا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ وہ ایک بات آج عرض کر رہا ہوں، پھر باقی بات کہ جب 6 صفتیں کسی انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ہم وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. نہ میں وہاں رہتا ہوں، نہ کوئی میرا چیلا رہتا ہے. وہ بندہ ہی شیطان بن جاتا ہے جس میں 6 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ آج سن لیجئے کہ اللہ کرے ان 6 میں سے کوئی ہمارے اندر نہ ہو. نمبر 1 التکبر. جہاں تکبر آ جائے ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی جانے کی، وہ خود شیطان بن جاتا ہے. نمبر 2 حرص، طمع، لالچ. حرص انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. نمبر 3 الحسد، جیلسی. نمبر 4 جبر. نمبر 5 ظلم. نمبر 6 جلد بازی.
جب یہ 6 چیزیں 6 صفتیں کسی بندے میں پیدا ہو جائیں تو اے نو پھر ہم وہاں نہیں رہتے، وہی ہمارا نمائندہ ہو جاتا ہے۔ آخری بات کریں اور آپ سے اجازت کیا؟ ایک روز حضور نے فرمایا تمنا جبریل نے اللہ سے ایک مرتبہ خواہش کی، یا رسول اللہ جبریل نے کیا خواہش کی؟ اس نے کہا لیتنی کنتو بشرن بنی آدم، یا اللہ کاش تو نے مجھے انسان بنایا ہوتا۔ ملک الموت کہہ رہا ہے کہ کاش تو نے مجھے انسان بنایا ہوتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں 7 کام کرتا جو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ نمبر 1 الصلاۃ فی الجماعت، نماز کو جماعت میں پڑھتا۔ کتنے خوش قسمت ہے آپ کو وہ نعمت اللہ نے دی ہے جو جبریل کو بھی نہیں دی ہے۔ جبریل خواہش کر رہے ہیں کہ کاش انسان ہوتے۔ دوسری مجالست العلماء، مجھے تو علماء کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا، میں علماء کے ساتھ بیٹھتا۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا وہ خواہش ہے جو جبریل کی ہے۔ تیسری اکرام الیتیم، میں یتیم کا احترام کرتا، یتیم پالتا میں۔ چوتھی الصلح ذات البین، میں 2 روٹھے ہوئے مومنین میں صلح کراتا۔ یہ انسان کو نصیب ہے مگر مجھے نصیب نہیں ہے۔ یہ میں کرتا اگر تو نے مجھے انسان بنایا ہوتا۔ 3 پھر اگلے سال اگر آئے تو پھر پڑھ لیں گے۔ اب اجازت چاہتے ہیں، آج 2 جملے سن لیجئے۔ دونوں کے دونوں جملے آج ابو الفضل کے بارے میں ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بڑا ساتھ دیا، بڑا میں شکر گزار ہوں۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں 1000 نام لوں، کم از کم 1000 بندے کی نیکیاں ہیں اس رمضان میں، مگر انشاءاللہ وہ خود پہنچ جائیں گی۔ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پہ ہی چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ سب کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو الفضل کے بارے میں 2 جملے سن لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جب مولا پہنچے تھے نا لاش پہ، تو ابھی روح باقی تھی، روح ابھی باقی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ لا تحمل جسدی الی المخیم، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جا۔ کیوں عباس؟ یہ عباس نے ایک چارہ کیا ہے، چارہ، یہ جو جملہ یہ چارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں استحیی من ابنتک سکینہ، مولا آپ کی 4 سالہ بچی سے مجھے حیا آئی، اس نے مجھے اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا اور پانی میں پہنچا نہیں سکا۔ مولا دوسری وصیت یہ ہے کہ امام زین العابدین سے کہیے گا کہ جب وہ نشان بنائے نا قبروں کے، تو بے شک شہداء کی قبروں پہ ان کے نام لکھیں جتنے لکھ سکیں، میری قبر پہ میرا نام نہ لکھے۔ کیا لکھے؟ میری قبر پہ اتنا لکھ دیں ھذا قبر سقاء سقینہ الذی قتل عطشانا، اور جب میری ماں کو ملے تو میری ماں کو سلام کہیں اور کہیں کہ میں نے آپ سے کیا گیا وعدہ پورا کر لیا۔ آخری جملہ ہے، ہدیہ کر رہا ہوں، اور وہ ہمارے آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر شہید قبض روح سے پہلے پیاسا نہیں تھا، علی آتے تھے ہر ایک کو جام کوثر کا پلا، الا ابو الفضل، اگر کوئی پیاسا گیا ہے تو عباس۔ کہتے کیا عباس کے لیے مولا جام کوثر کا نہیں لائے ہوں گے؟ لکھتے ہیں جام تو 2 آئے تھے، ایک رسول لائے، ایک علی لائے، عباس نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا میری وفا پر داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس۔